व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल आई है जग्गा जी दी न्यूयॉर्क तो। ये लिखते हैं डॉक्टर साहब जी असी ये ईमेल दुबई तो लिख रहे हाँ। असी ये साडे एक दोस्त जग्गे कोलों लिखवाई है, वो न्यूयॉर्क विच रहिंदा है। असी शहर तो बहुत दूर रहिंदे हाँ, इत्थे इंटरनेट सर्विस नहीं है, सानू इंटरनेट लई बहुत दूर जाना पैंदा है। असी यूट्यूब तो तुहाडे शो रिकॉर्ड करके देखते हाँ। रिकॉर्ड करन लई साडे विचों एक जना शहर जांदा है, सिੱਖਣ ਲਈ बहुत कुछ मिलता है तुहाडे कोलों। जग्गा जी लिखते हैं डॉक्टर साहब असल च मेरे दोस्तों ने मैनू कॉल की सी कि मैं तुहाडा शो जरूर देखा ते अपने दोस्तों भी प्रेरित करा। मैं उन्होंने दसिया कि साडा कि डॉक्टर साहब तां साडे घर दे जी हन, कदे फोन ते उन्हां दी तुहाडे नाल गल करवानी है। धन्नवाद जी डॉक्टर साहब। वीर जग्गा जी का धन्नवाद। उन्होंने दुबई के वीरां दी आवाज़ नूं लिखत दित्ती, ईमेल च उन्होंने लिखिया। उन्होंने शो चंगा लगता है, ज्ञान भरपूर लगता है और किवें तरद्दत दे नाल वो चेचा एक वीर आंदा है उत्थों रिकॉर्ड करता है आके, क्योंकि ये वाकई इंटरनेट बहुत सारिया थावां ते किते स्लो ने किते एक्सपेंसिव ने। पंजाब च भी बहुत थाई यही हुंदा है, जिहड़े कैफेज दे विच आंदे ने उत्थे थोड़ा बहुत उहदी फास्ट सर्विस है, अदरवाइज प्रॉब्लम हुंदी है। ये सारे जिहड़े साडे वीर भैणां ने जिन्हां दी पंथ दे नाल वो दिलों खिच है, ये साडा सरमाया ने। जो पूंजी की गल असी करते हैं जां कैपीटल है कि भाई असी की कमांदे हैं, सो मैं समझदा भी ये साडी कमाई है कि जिथे असी इन्ने वीरां भैणां दा प्यार कोस्ट टू कोस्ट दुनिया के एक कॉन्टीनेंट तो दूसरे कॉन्टीनेंट, कोई दुबई बैठा है, कोई आस्ट्रेलिया बैठा है, कोई परे मैक्सीको चो लिखता है, कोई साउथ अमेरिका चो लिखता है, कोई सऊदी अरेबिया चो लिखता है, कोई पंजाब की धरती तो है। सो ये सारा जिहड़ा साडा परिवार है और इसनूं ही जदों असी अपने अरदास के शब्द दोहरांदे कि जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत, देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले। हुण ये जिहड़ा पंथ है जिहड़ा दुनिया भर दे विच फैलिया, साडा दर्द इक्को है, साडी पीड़ इक्को है, साडा निशाना इक्को है। इसलिए इस सांझ नूं जिहड़ी कि गुरु ने, गुरु कलगीधर पातशाह ने अपने बच्चों का अपना सरबंस कुर्बान करके इस खालसे दे विच वो सांझ भरी। जदों माता जी ने पूछा आके कि चार लाल मेरे कित्थे ने, तो गुरु साहब ने फरमाया सी इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या बहा जीवत कई हजार। तो उन्होंने चारां ने इन्हां हज़ारां नूं जिंदगी दी। अज असी करोड़ां च और जदों तक ये स्पिरिट कायम है, एक किन्नेस भरा भरा और साडे च यही कारण है कि सब तो वड्डा रुतबा जां सत्कारत शब्द ही भाई है जी। असी भाई दया सिंह जी, भाई दा मतलब भरा है। ये वक्री गल है भी अज कोई संत बन गया, कोई बाबा, कोई कहता मेरे नाम नाल 108 लाओ। मैं पिछे यूबा सिटी सी ते एक सज्जन आए बजुर्ग ने, वो लीडर भी रहे कदे, तो उन्होंने मैनू कार्ड दिता तो वो मेरे नाल एक होर डॉक्टर सन उत्थों कैलीफोर्निया। ये मैनू कहते कार्ड है कि जी ये डिग्रियां का लिख है। मैं जी डिग्रियां ही लिखिया, वो किन्ना कुछ ही लिखा। मैं कहा भी गवाच जाएगा बंदा जे अपना भाई शब्द जो सिख नूं मिलता है, भरा है वो। इस तो वध के ठीक है साडी बाकी किता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई दूजा है, पर बहुत वारी असी दूसरे विखावे वाल इन्ना क जोर दिंदे हैं भी असी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहते हैं। तो ये जिहड़ी कशिश भरा भरा दी है, भाई भाई दी है। भाई तो वड्डा भरा तो वड्डा किहड़ा रिश्ता है जी, बिल्कुल भैन तो वड्डा किहड़ा रिश्ता है। सो मैं समझदा भी ये साडे जिवें वीरां ने दुबई तो लिखे, जदों भी वीर जग्गा जी चाहण जरूर मैनू इस किस्म के प्यारिਆਂ नाल गल करके बहुत खुशी होएगी। फोन ते भी मैं गल कर सकदे जी। सो इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल आई है मुस्तफा जी दी यूके तो। ये लिखते हैं शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैनू नवा पेज कढ लैण दिओ मुस्तफा जी, फिर पूरा डंडा हाथ च रखदे ने। ओके नो प्रॉब्लम। हां जी। मैं हुणे तुहाडी दिवाली ते कमेंट देखे। मैं तुहाडी सिख नेशन नूं पुकारदी शलाघा करदा हां। लोग हर एक त्योहार दे असली मंतव नूं भुल जांदे हन। मैं यूके च कई बार गोरियां तो पूछा है कि क्रिसमस की है, उन्हां दा जवाब हुंदा है कि छुट्टियां हन बस। असल पिछोकड़ किसी नूं नहीं पता हुंदा। मुसलमान भी इवें ही करदे हन, शब्बे बरात ते पटाके चलांदे हन जिवें सिख बंदी छोड़ दिवस ते चलांदे हन। ये हिंदू तो सिख जां मुसलमान बनन दे प्रभाव दा कारण है। सिख तंबाकू तो नफरत करदे हन,
ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਜਦ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਮੂੰਹੋਂ ਵਕਬਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਕਵਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗਤੀ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਬੋਟ ਹੋਵੇ। ਹਾਵ ਭਾਵ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾੜਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਮਰੋੜਨਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ ਅਤੇ 35 ਅੱਖਰ ਹੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੰਜ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਿਡੌਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਕੈਂਟ ਸੜਕ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚਾਹੇ ਪੈਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 1956 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਆਏ। 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮਖਲੂਕ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਓ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨਸਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੋਪ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਫਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਰੋਬੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਰੋਬੋਟ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਵਾਈ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਰੋਬੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਮੈਂਟ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਟਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਗਾਇਬ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਈਮੇਲਸ ਹੋਰ ਬੈਕਅਪ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਘਸੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨੂਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਕਲਚਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਰਦੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਨਾੜੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ
ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਲਚਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਰਡਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਚ ਆਏ, ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੋਣ, ਦੂਜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਟਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਚੋਂ ਗਾਇਬ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੌਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਬੈਰੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀਆਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ, ਮੋਸਟ ਬੜੀ ਵੈਲਕਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਕਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਫੀਸਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਾਇਆ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਹੱਥ ਮਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1956 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੁੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦਰ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਇਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਬੰਦਾ, ਈਵਨ ਟੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਟਰਟੇਨ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡਸ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਕਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਲਾ ਹੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਵਾਰੀ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।